हाँ जी प्यारे बच्चों, अज आपाने वर्णा ते अखर दियां किस्मां बारे पढ़ना है। कल आपाने वर्ण की परिभाषा पढ़ी सी ते वर्णमाला के अखरां दे बारे जानिया सी। अज आपां वर्णां दियां किस्मां बारे पढ़ांगे जां अखर दियां किस्मां की हुंदियां ने। धुनी जां आवाज़ के आधार पर वर्णा अखरां नूं मुख तौर ते हेठ लेके चार भागां विच वंडिया जांदा है। कल आपाने वर्णमाला दे विच तुहानूं समझाया सी सारा ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक भी किहड़ियां कंठी ने, किहड़ियां दंती, तालवी, होंठी, उल्ट जीभी, सुर यंत्री किहड़ियां ने। हा अखर जिहड़ा सुर यंत्री दे विच रखिया जांदा है, वो तुहानूं कल सारा समझाया सीगा। स्वर अखर, व्यंजन अखर, अनुनासिकी अखर ते दुत्त अखर, इन्हां नूं आपां विस्तारपूर्वक पढ़ांगे। स्वर अखर तुहानूं कल दसदे सी ऊड़ा, आड़ा, एड़ी, ये तीन की ने अपने स्वर अखर ने। ते उस तो बाद बाकी सारे जड़े बच गए वो अपने हैगे ने व्यंजन। अनुनासिकी अखर जिन्हां नूं बोलण समय आवाज़ है जिहड़ी ओह नक राहीं आउंदी है, बोलदे मूँह राहीं आ पर आवाज़ है जिहड़ी ओह अपनी नक राहीं आउंदी है, अनुनासिकी अखर। दुत्त अखर जिहड़े अर्ध स्वर ने, इन्हां बारे आपां विस्तारपूर्वक सारा तुहानूं समझावांगे, अगे पढ़ांगे। इन्हां नूं चार भागां दे विच वंडिया गया। सब तो पहलां स्वर अखर की हुंदे ने? जिहड़े अखर ਜਾਂ वर्ण होर अखरां की सहायता तो बगैर बोले जा सकते हैं, उन्होंने स्वर अखर कहा जाता है। अजिहे वर्णां के उचारण समय फेफड़ियां विचों निकलती पौन धारा बिना किसी मतलब निकलती हवा बिना किसी रुकावट दे बाहर निकलती है। पंजाबी विच तीन ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी तीन स्वर ने ते इन्हां स्वर अखरां दे नाल लगा मात्रां दी वरतों इंज कीती जांदी है। हुण सुनो ध्यान नाल, जदों आपां ने ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी अपने कोल तीन स्वर अखर ने, जदों आपां इह स्वर अखरां दे नाल, इह तां तुहानूं पता लग गया, फेफड़ियां दे विचों जिहड़ी बेरोक गति दे नाल बाहर निकलदी है हवा, उहनां नूं आपां की कहने आ स्वर अखर ने अपने ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी। जिहड़े किते ना किते फेफड़ियां विचों निकलदी हवा जिहड़ी किते ना किते रुकावट पाउंदे ने आके, वो सारे व्यंजन अखर हुंदे ने। हुण जदों ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी दे नाल आपां इह तिन्ने अखरां दे नाल आपां मात्रावां लगा दांगे, लगा मात्रां ला दांगे, तां की बन जांदियां ने? ओह स्वर धुनियां बन जांदियां ने। ओह ऊड़े दे नाल तीन लगदियां ने, आड़े दे नाल चार लगदियां ने ते ईड़ी दे नाल भी तीन लगदियां ने। इन्हां दी गिनती कितनी होगी? 10 स्वर धुनियां अपनियां कितनियां ने? 10। जिवें ऊड़े दे नाल लाती आपां ने, ठीक है, ऊड़े दे नाल मात्रा लगी, ऊड़े नूं औंकड़ ऊ, फिर ऊड़े नूं दलौंकड़ ऊ, फिर उस तो बाद ऊड़े दा मूँह खुला जिन्हों आपां कहने आ होड़ा ला के, ठीक है, एक ही ओ। फिर आड़ा मुक्ता जिन्हों कोई लग नहीं लगती हैगी, फिर आड़े नूं करना आ, ए, ओ, एक ही ने अपने सारे हे स्वर धुनियां बोलते आपां नूं। फिर उस तो बाद ईड़ी वाली, ईड़ी नूं सिहारी, ईड़ी नूं बिहारी, ई, ए, एक ही ने स्वर धुनियां ने। स्वर अखरां दे नाल जदों आपां लगा मात्रां लगाने आ फिर की बन जांदियां ने स्वर धुनियां। स्वर धुनियां दी गिनती कितनी है? 10। आ दिते हुए ने ऊड़े दे नाल कितनियां लगदियां ने? 3 याद रखने हैं तुसीं ने। ऊ, उस, उठ, उपर, उमर। फिर ऊ, ऊंट, ऊंज, ऊ ऊड़े दा मूँह खुला जिन्हों आपां होड़ा भी कहने, ओट, ओम, ओहला, ओड़का, ओपरा। फिर उस तो बाद आड़े वाले, आड़ा मुक्ता, अमर, असर, अकल, अमन, जिन्हों कोई मात्रा नहीं लगती हैगी। फिर आड़े नूं करना आम, आ, ए, ओ, ये सारियां मात्रावां ने जिहड़ियां लगा के ये अखर ने जिहड़े बन जाते हैं। फिर आ जाओ ईड़ी वाली ते, ईड़ी दे नाल ईड़ी नूं सिहारी ई, जो आपां ने ईड़ी नूं सिहारी पर जिवें इस, 31, इंजन, इस्त्री, पर जो ईड़ी नूं बिहारी पा दें, फिर उस बाद ईड़ी नूं बिहारी वाली ईसवी, ईश्वर, ईन, कई, ई, जिहड़ी ईड़ी नूं सिहारी है ये घट समा लैंदी है बोलण दे विच, ते जिहड़ी ईड़ी नूं बिहारी है वध समा लैंदी है, इहदे नालों दुगना समा लैंदे ने। अगे भी आपां लघु ते दीर्घ वाले भी समझावांगे तुहानूं भी किहड़े हुंदे ने। ओह जिहड़ी ईड़ी नूं बिहारी है ये दुगना समा लैंदी है इहदे नालों, ईड़ी दी सिहारी नालों। एकता, पएगा, एती, इधर। इंज पंजाबी दियां जिहड़ियां धुनियां ने वो 10 स्वर धुनियां ने, तुहानूं मैं उपर समझातियां। हो अ, आ, ई, ओ, ऊ, ए, ओ, ये की ने अपनियां स्वर धुनियां ने। ये स्वरां दियां किस्मां किन्नियां ने? अगे हुण पहलां तां आपां ने पढ़िया सीगा भी स्वर धुनियां किहड़ियां ने, वो अपनियां स्वर धुनियां हैगियां ने 10 ते स्वर अखर अपने हैगे ने 3। अगे हुण आपां स्वर दियां किस्मां पढ़ांगे जिहड़ियां आ आपां ने 10 पढ़ियां ने। अगे इन्हां नूं आपां अलग अलग भागां दे विच वंडांगे,
ठीक है भी किहड़े लघु स्वर ने ते किहड़े दीर्घ स्वर ने। लघु की हुंदा है, लघु तो पता लग गया आपां नूं घट समा लैण वाली, दीर्घ दुगना समा लैण वाली। ठीक है, जिहड़े घट समय दे विच बोले जांदे ने लघु स्वर ने ते जिहड़े लघुआं दे नालों दुगना समा लैंदे ने ओह की हुंदे ने दीर्घ स्वर हुंदे ने। उचारण के आधार ते जिहड़ियां स्वर दीयां किस्मां किन्नियां ने ओह दो किस्मां ने। हाँ जी, लघु स्वर किहड़े हुंदे ने? ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਲਘੂ, ਅਲਪ ਜਾਂ ਹਸਰਵ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹਸਰਵ ਸਵਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਪ ਸਵਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਘੂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਘੂ ਸਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅ, ਈ, ਊ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ, ਇਸ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ। ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ 7 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੱਦੇ ਤੇ ਦੀਰਘ ਤੇ ਦੱਦੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ। दीर्घ स्वर किन्ने ने? 7। टोटल आपां ने स्वर धुनियां किन्नियां पढ़ियां सी? 10 पढ़ियां सी। 10 दे विचों आपां ने 3 लघु स्वर कढते, बाकी बच गए 7। वो सारे 7 ने जिहड़े ओह दीर्घ स्वर दे विच आउंदे ने। आ, ई, ऊ, ए, औ। ये की ने अपने दीर्घ स्वर ने। बहुत सारे ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹਨ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਲਘੂ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈ, ਏ, ਐ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈ, ਏ, ਐ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਊ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓ, ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੱਧਮ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈ, ਊ, ਆ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ: ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਈ, ਊ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਈ, ਓ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਏ, ਓ, ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਆ, ਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਊ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਊ, ਓ, ਆ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ। ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਈ, ਏ, ਈ, ਐ, ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਿਅੰਜਨ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਵਰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੀਭ ਉਲਟਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ।
ਟੈਂਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਲ ਕੁਝ ਮਿਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 38। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਸਵਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ 38 ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ 41। ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਅਈਆਂ, ਅੰਗਾ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੱਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਅਈਆਂ, ਅੰਗਾ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੱਮਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਹਾਹਾ ਤੇ ਰਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਗ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧ ਸਵਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਗ ਅੱਧ ਸਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ, ਚੜ, ਖੁੱਲ, ਥੰਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ। ਰਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਭੂ, ਗ੍ਰੰਥ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ। ਵਾਵੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਮਾਨ, ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਵਾਸ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਡੀਪਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।